Namaste students. In last video, I explained what is jQuery, how to use jQuery, and I also explained jQuery syntax and selector. We have seen three selectors. One is element selector, second one is ID selector, and third one is class selector. Okay, with ID we will use hash sign, and with class we will use dot. Now I'm explaining today jQuery events. What are events? First, what are events? Generally we are using events, so I think you already know what is event. Like when you move mouse, then mouse move event will fire. When you click with mouse, then at the time click event will fire. When you double click on mouse, at the time double click event will fire. Like with click we can select my computer icon. When we are double clicking on my computer icon or this PC, then it will open and it will show how many drives are there. Similarly, like here I am clicking, at the time jQuery events selected. Okay, now content is selected, right? All the different visitors actions that a web page can respond to are called events. An event represents the precise moment when something happens. એટલે કે જ્યારે કંઈ પણ એક્શન પરફોર્મ કરવાનું હોય, યુઝર એક્શન પરફોર્મ કરતો હોય ત્યારે એ ઇવેન્ટ જનરેટ થશે. Like moving a mouse over an element, selecting a radio button, clicking on elements. ઓકે, ડિફરન્ટ ટાઈપની ઇવેન્ટ્સ છે. અહીંયા બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ લખેલા છે. આવી તો ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ ત્યાં પોસિબલ છે. The term fires or fired is often used with events. Generally event fire થઈ એમ આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ or કે event fires થશે. Here are some common document object model events. First one is mouse events. Click and double click. Other events are also possible like mouse move, right? Mouse in, mouse out, આ બધી ઇવેન્ટ્સ પોસિબલ છે. સેકન્ડ વન આવે છે કીબોર્ડ ઇવેન્ટ્સ. કી પ્રેસ ઇવેન્ટ, કી ડાઉન ઇવેન્ટ, કી અપ ઇવેન્ટ, આ બધી આપણે સિલેબસમાં છે એ અહીંયા આપણે લખેલી છે. નેક્સ્ટ વન ફોર્મ ઇવેન્ટ્સ લાઈક સબમિટ ઇવેન્ટ, ચેન્જ ઇવેન્ટ, ફોકસ ઇવેન્ટ, blur event. Next one is load event, document or window events that are load events, resize event, scroll event, and unload event. Now jQuery syntax for event methods. In jQuery, most document object model event have an equivalent jQuery event jQuery methods. અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ડોલરની સાઇન એટલે કે jQuery કોલ થાય છે. બ્રેકેટ્સમાં આપણે p ટેગ પાસ કર્યો છે એટલે જ્યાં p ટેગ આવતો હોય ત્યાં ઇફેક્ટ આપવાની છે. શું ઇફેક્ટ આપવાની છે? ડોટ ક્લિક. તો ક્યારે ઇફેક્ટ આપવાની છે? ક્યારે ઇફેક્ટ આપવાની છે? તો જ્યારે એના ઉપર ક્લિક થાય ત્યારે ઇફેક્ટ આપવાની છે. આગળનો કોડ jQuery નો આવતો હશે એમાં બ્રેકેટ્સમાં કે શું ઇફેક્ટ આપવી છે. To assign a click event to all paragraphs on a page. આ શેના માટે યુઝ થશે કે જેટલા પેરેગ્રાફ ટેગ આવતા હોય ઓર p ટેગ આવતા હોય એ બધી જગ્યાએ અહીંયા જે આપણે ઇફેક્ટ આપેલી હશે એના ઉપર ક્લિક થશે ત્યારે એ કોલ થશે. First one is click event. The click method attaches an event handler functions to an HTML elements. Similarly, double click method attaches an event handler functions to an HTML event. Click નો આપણે પ્રોગ્રામ જોઈએ અહીંયા. ક્લિક ઇવેન્ટ જનરલી આની પહેલા પણ આપણે યુઝ કરી ગયા જ્યારે સિલેક્ટર સમજતા હતા ત્યારે જ. અહીંયા કોડ જે એપ્લાય કર્યો છે પહેલા HTML નો કોડ એક્સપ્લેન કરું છું. I am first explaining HTML code. In body tag I applied text. If you click on me I will disappear. Click me away, click me too. Okay, and we displayed that text in p tag. We used here p tag, paragraph tag. Now script
source, right? Next one tag is script tag. Here we write code for jQuery $sign document.ready. So after document ready or 100% page loaded, this event will fire function, then $p. So it will effect to which tag? P tag. When if it will give effect dot click, એટલે કે જ્યારે ક્લિક થશે ત્યારે જ એની ઇફેક્ટ આવશે. in bracket function what will be the effect? ક્લિક થશે ત્યારે શું ઇફેક્ટ આવશે? સો એના માટે અગેન આપણે ફંક્શન લીધું છે અને બ્રેકેટમાં આપણે લખ્યું છે this dot hide, એટલે કે કરંટ જે વેલ્યુ હશે એને એ હાઇડ કરી દેશે. સો હાઇડનું પણ એક વખત આપણે આગળ કોડિંગ જોઈ ગયા જ છીએ અને હાઇડ મેથડ જે છે એનાથી શું થાય છે? ડેટા હાઇડ થઈ જાય છે. એવી રીતના શો મેથડ આવે છે કે જેનાથી ડેટા શો થશે. આગળ jQueryની ઇફેક્ટ આવે છે, એમાં એ વધારે ક્લિયર આવે છે હાઇડ અને શો, પણ અત્યારે આપણે એનો યુઝ કરી લઈએ છીએ હાઇડ અને શો, એટલે એમાંથી હાઇડનો યુઝ કરીએ છીએ કે એ ટેક્સ્ટ આપણે હાઇડ કરાવડાવી દઈએ છીએ. આઉટપુટ તમને શો કરી દઉં. પ્રોગ્રામ નંબર આપણો છે 7. ઓકે, આપણે ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ તો હાઇડ થઈ જાય છે. સેકન્ડ ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ, થર્ડ ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીએ છીએ, બધું જ હાઇડ થઈ જશે. અગેન આપણે રિફ્રેશ કરશું તો એ ડેટા આવી જશે. અત્યારે આપણે જસ્ટ ડેટા હાઇડનું કોડિંગ લખ્યું છે, હાઇડ મેથડ યુઝ કરી છે અને પી ટેગ ઉપર જ ઇફેક્ટ આવશે. આ સિવાય બીજા કોઈ પણ ટેગ હશે તો એના ઉપર ઇફેક્ટ નહીં આવે, રાઈટ? અને અહીંયા આપણે જે સમજતા હતા મેઇન ક્લિક, એટલે કે જ્યારે હું માઉસથી ક્લિક કરું છું ત્યારે એની ઇફેક્ટ આવે છે. આ આપણી ઇવેન્ટ છે અહીંયા, ક્લિક ઇવેન્ટ. નાઉ યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રામ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ડબલ ક્લિક. સિંગલ ક્લિક ને ડબલ ક્લિક ઓલરેડી તમને ખ્યાલ જ છે, પણ અહીંયા આપણને ઇફેક્ટ કેવી રીતના આવે છે એ સમજીએ. સિમિલરલી એવી રીતના મેં પી ટેગ લીધો છે. અહીંયા ક્લિકની જગ્યાએ જસ્ટ ડબલ ક્લિક લીધું છે. ડોક્યુમેન્ટ રેડી થાય પછી ફંક્શન કોલ થશે. શેના ઉપર ઇફેક્ટ આપવી છે? પી ટેગ ઉપર ઇફેક્ટ આપવી છે. ક્યારે? ડબલ ક્લિક થાય ત્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે. શું ઇફેક્ટ આપવી છે? તો આપણે ત્યાં બ્રેકેટમાં પાસ કર્યું છે ફંક્શનમાં this dot hide, એટલે કે હાઇડ થઈ જવું જોઈએ. હાઇડ મેથડને આપણે ટેક્સ્ટ હાઇડ કરાવડાવીએ છીએ. સો આઉટપુટ ચેક કરીએ. 8 નંબર પ્રોગ્રામ, હું સિંગલ ક્લિક કરું છું, કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી, પણ હું જેવું ડબલ ક્લિક કરું છું ત્યારે એની ઇફેક્ટ આવશે. ઓકે, જ્યારે ડબલ ક્લિક કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણને એની ઇફેક્ટ મળશે. તો સો ડબલ ક્લિક ઇવેન્ટ ફાયર અહીંયા પ્રોપરલી થાય છે. નાઉ you can take screenshot of this program. Okay, next one. Key press event. When we press any key and release it, and between there will be total fire event are 3. આપણે જ્યારે કી પ્રેસ કરીએ છીએ ત્યારે એમાં ટોટલ, અને પ્રેસ કરીને રિલીઝ કરી દઈએ છીએ ત્યારે ટોટલ 3 ઇવેન્ટ્સ ફાયર થાય છે. પહેલા તો કી ડાઉનની ઇવેન્ટ ફાયર થાય છે, પછી જ્યારે કી પ્રેસ થતી હોય અને વેલ્યુ પાસ થતી હોય ત્યારે એ ટાઈમે કી પ્રેસની ઇવેન્ટ ફાયર થાય, અને જ્યારે આપણે કી રિલીઝ કરી દઈએ છીએ, કી આપણે મૂકી દઈએ છીએ ત્યારે કી અપની ઇવેન્ટ ફાયર થશે. તો કોઈ પણ એક વખત આપણે કી પ્રેસ કરી અને એક ટેક્સ્ટ, એક કેરેક્ટર પ્રિન્ટ કરાવતા હોય એ ટાઈમે ટોટલ 3 ઇવેન્ટ્સ જે છે એ ફાયર થતી હોય છે. એમાંની ફર્સ્ટ વન આપણે જોઈએ છીએ કી પ્રેસ. The jQuery key press event is occurred when a keyboard button is pressed down. This event is similar to key down event. The key press method is executed or attach a function to run when a key press event occurs. The key press જે મેથડ છે એ એની સાથે એક્ઝિક્યુટ થતી હોય છે જ્યારે key press event જે છે એ રન થતી હોય છે ત્યારે, ઓર કોલ કરાવી હોય ત્યારે. કોડિંગ આપણે જોઈએ. એસઆરસીમાં આપણે ફૂલ કટ ન લખવો હોય તો આપણે ત્યાં અપ્લાય કરી શકીએ છીએ jQueryની ફાઇલ. આ બધું હવે કોમન જ છે, સો આ હું એક્સપ્લેન નથી કરતો. અહીંયા સ્ક્રિપ્ટ ટેગ જે છે આપણે એ જ મેઇન સમજવાનો છે. બોડી ટેગમાં આપણે શું કન્ટેન્ટ લીધો છે કહી દઉં.
રાઇટ સમથિંગ અને ત્યાં સામે લઈ લીધું છે ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ બોક્સ, રાઈટ. અને કી પ્રેસ અને ત્યાં આપણે સ્પાન ટેગ આપ્યો છે, ત્યાં અત્યારે 0 છે કે જ્યાં આપણે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવશું. અત્યારે પેજ લોડ થશે ત્યારે ત્યાં આપણને 0 શો કરશે. તો પહેલા તમને એ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દો. રાઇટ સમથિંગ, બાજુમાં ટેક્સ્ટ બોક્સ, કી પ્રેસ 0. 0 જે છે એટલી એક વેલ્યુ, એક નંબર છે, એ જ આપણે સ્પાન ટેગમાં રાખ્યો છે, રાઈટ. કેમ કે આપણે અહીંયા વેલ્યુ આગળ ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું, સો એટલા માટે થઈને અહીંયા સ્પાન ટેગ લીધો છે. સ્પાન ટેગ એક ટેગ છે, એની પોતાની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવે, જેમ આપણે આઈડી ટેગ જે યુઝ કરીએ છીએ એવી રીતના જ. હવે અહીંયા સ્ક્રિપ્ટમાં જાવાસ્ક્રિપ્ટ આપણે જોઈએ છીએ, સો તમને વેરિયેબલ એ બધું ખ્યાલ છે જ એમાં, અને PHP માં આવતું હતું એવી રીતે અહીંયા જાવાસ્ક્રિપ્ટનો યુઝ છે. જે રીતના jQuery જે છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ બેઝ ઉપર છે, એટલે i ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા આપણે એક વેરિયેબલ લઈ લીધો છે 0, એની વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવી છે 0. ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રેડી, જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ આખું લોડ થઈ જશે ત્યાર પછી ફંક્શન કોલ કરશે કયું, અને એમાં શું હશે કે જ્યારે ઇનપુટ ટેગ માં કી પ્રેસ થાય, ઇનપુટ ટેગ એટલે કે એની ટાઈપ જે છે એ ટેક્સ્ટ છે, એમાં કી પ્રેસ થશે ત્યારે ફંક્શન કોલ કરવાનું છે. ફંક્શન કોલ કરાવીને એમાં શું લખ્યું છે કે સ્પાન, કઈ જગ્યાએ ઇફેક્ટ આપવી છે, સ્પાન ટેગ ઉપર એની ડોટ ટેક્સ્ટ, એટલે આપણે ટેક્સ્ટ વેલ્યુ આપીએ છીએ એટલે ડોટ ટેક્સ્ટ, અને i ઇક્વલ ટુ i પ્લસ 1, ઓર હું એમ લખું કે i પ્લસ ઇક્વલ ટુ 1, એટલે એક જ થશે. દેટ મીન્સ કે લાસ્ટ વેલ્યુ હોય એમાં 1 વેલ્યુ એડ કરવી. i ની વેલ્યુ અત્યારે શું છે 0 છે, અને અહીંયા પણ આપણે અત્યારે 0 જ સ્ટોર કરાવ્યો છે. પણ જ્યારે જેવી કી પ્રેસ થશે એ સાથે i ની વેલ્યુ થઈ જશે 1, અને 1 જે છે એઝ અ ટેક્સ્ટ આપણને અહીંયા સ્પાન ટેગમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવશે. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ કોઈ કી પ્રેસ કરશું તો લાસ્ટ વેલ્યુ 1 હશે હવે, તો ત્યાર પછી 2 ડિસ્પ્લે કરાવશે. આઉટપુટ એક્સપ્લેન કરી દો. લાઈક હું અહીંયા ABC લખું છું, અહીંયા હું લખું છું MVM સ્પેસ કોલેજ ડેશ રાજકોટ. ઓકે, અગેન આપણે ફરીથી રીલોડ કરીએ એમ અને ટાઈપ કરીએ, જસ્ટ આપણે વેલ્યુઝ પ્રિન્ટ કરીએ છીએ MVM સ્પેસ કોલેજ સ્પેસ ડેશ સ્પેસ રાજકોટ. તો ટોટલ 20 કેરેક્ટર્સ થશે. સ્પેસ જે છે ડેશ છે એ બધું એમાં આવી જશે, ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. સો ક્યારે તમારે ટેક્સ્ટ કાઉન્ટ કરાવડાવી, તમે કેટલા કેરેક્ટર અહીંયા ટાઈપ કરો છો સાથે એવી રીતના રાખવું હોય તો એવી રીતના યુઝ થઈ શકે એવું છે. કી પ્રેસમાં ટોટલ આપણને કેટલી વખત કી પ્રેસ થઈ છે એ નંબર પ્રિન્ટ કરાવડાવે છે. નાઉ યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રામ. Next one, key up. The jQuery key up event occurs when a keyboard button is released after pressing. એટલે કે સપોઝ કે MVM લખવું છે તેમાં હું M કી પ્રેસ કરાવડાવું છું, તો જ્યાં સુધી પ્રેસ કરાવડાવી આવી હશે ત્યારે આ ઇવેન્ટ ફાયર થશે નહીં. જેવી હું M કી રિલીઝ કરી દઈશ ત્યારે ઇવેન્ટ ફાયર થશે. ઇન બિટવીન ગમે એટલી વાર કી પ્રેસ ઇવેન્ટ ફાયર થઈ હોય, જેટલી વાર વેલ્યુ કન્ટિન્યુઅસલી પ્રિન્ટ થઈ હોય એ થઈ શકે છે, ત્યારે ઇવેન્ટ ફાયર થશે નહીં. જેવી હું કી રિલીઝ કરી દઈશ ત્યારે એ ઇવેન્ટ ફાયર થશે કી અપની. This method is executed or attach a functions to run when a key up event occurs. જ્યારે key up event રન થતી હોય છે ત્યારે એની મેથડ જે છે કોલ થઈ જશે. ઓકે, અહીં આપણે પ્રોગ્રામ સમજીએ કી અપનો. પહેલા HTML નું આપણું આઉટપુટ જે છે એ હું તમને કહી દઉં. HTML નું જે આઉટપુટ છે રાઇટ સમથિંગ અને ઇનપુટ ટાઈપ આપણે ટેક્સ્ટ લીધું છે. હવે એમાં CSS ની ઇફેક્ટ આપેલી છે, જે એની એક મેથડ છે, જે આપણે મેથડમાં જોશું, પણ અહીંયા એનો યુઝ આવે છે સાથે થોડો કેવી રીતના યુઝ જોતા જઈએ. પહેલા આઉટપુટ તમને શો કરી દઉં. ત્યાં એક ટેક્સ્ટ બોક્સ ડિસ્પ્લે થશે, કી અપ રાઇટ સમથિંગ અને કી અપ આવે છે. હું અહીંયા અત્યારે ABCDEF લખું છું ત્યારે એ કલર જે એનો છે એ ચેન્જ થાય છે. CSS ની ઇફેક્ટ આપણે આપેલી છે. ઓકે, ડોલર ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રેડી ફંક્શન.
input dot key down. કી ડાઉન અને કી અપ નો બે યુઝ આવી જાય છે આમ તો આમાં. કી ડાઉન ફંક્શન અને ઇન બ્રેકેટ આપણે ક્યાં ઇફેક્ટ આપવી છે, પહેલા તો ક્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે, તો ઇનપુટમાં જ્યારે કી ડાઉન થાય ત્યારે આપણી પાસે ઇનપુટ ટેગ છે એમાં કી ડાઉન થાય ત્યારે ઇફેક્ટ આપવી છે. જરૂરી નથી કે આપણે ટેગ જ યુઝ કરવો, અહીંયા આપણે આઈડી સિલેક્ટર કે ક્લાસ સિલેક્ટર યુઝ કરી શકીએ છીએ. સપોઝ કે ઘણા બધા ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય એક પેજમાં, તો એક ટેક્સ્ટ બોક્સમાં લખતા હોય બધા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ઇફેક્ટ આવે તો એ પ્રોપર નથી. તો એ ટાઈમે તમારે આઈડી કે ક્લાસ સિલેક્ટરનો યુઝ કરી લેવાનો. ઇનપુટ કી ડાઉન ઇનપુટ ડોટ સીએસએસ ક્યાં ઇફેક્ટ આપવી છે, તો ઇનપુટ ટેગમાં જ ઇફેક્ટ આપવી છે, એની સીએસએસમાં ઇફેક્ટ આપવી છે. શું કરવું છે, જ્યારે કી ડાઉન થાય છે ત્યારે એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર રેડ કરી દેવો છે. એવી રીતે જ્યારે કી અપ થાય ત્યારે આપણે શું કરવું છે, એનો ઇનપુટ ટેગમાં એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર યેલો કરી દેવો છે. એટલે કે યેલો કલર જ્યારે આપણે કી અપ કરી દેશું, કી રિલીઝ કરી દેશું ત્યારે યેલો કલર થઈ જશે, અને જ્યારે કી ડાઉન થતી હશે ત્યારે એનો કલર રેડ થઈ જશે. આપણે આઉટપુટમાં ચેક કરીએ. હું અહીંયા લખું છું MVM. જ્યારે કી ડાઉન થાય છે ત્યારે જ એનો કલર રેડ થાય છે. સ્પેસ ડેશ કોલેજ સ્પેસ ડેશ રાજકોટ. તો જ્યારે હું કી ડાઉન કરાવડાવું છું ત્યારે જ એ ફાયર થાય છે. હું બેક સ્પેસ આપું છું તો એ કન્ટિન્યુઅસલી ફાયર થશે. કે અલ્ટર F4 કે બેક કરી દઉં છું અહીંથી. હોપ સો કે બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. કી ડાઉન અને કી અપ. કી અપ આપણે સમજી ગયા. કી ડાઉન જે છે ખ્યાલ હશે જ કે જ્યારે કી ડાઉન થાય છે ત્યારે કી ડાઉન ઇવેન્ટ ફાયર થાય. when you press a key on the keyboard the key down event is occurred, and once the key down event is occurred it executes the function associated with the key down method to run. એટલે કે એમાં જ્યારે કી ડાઉન ઇવેન્ટ ફાયર થશે ત્યારે એની સાથે કી ડાઉનની મેથડ આપણે જે યુઝ કરેલી છે એની સાથે જે કોઈ કોડિંગ અપ્લાય કરેલું હશે એમાં કોડિંગમાં શું છે, આખું ફંક્શન છે. રાઈટ, આખું ફંક્શન છે. અહીંયાથી ફંક્શન સ્ટાર્ટ કરી અને ઓવર થાય છે ત્યાં સુધી આપણે આમાં બે ફંક્શન જે છે એ અપ્લાય કરેલા છે. નાઉ યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ ફોર કી અપ એન્ડ કી ડાઉન પ્રોગ્રામ. બંને પ્રોગ્રામ જે છે આમાં જ આવી જાય છે. કી અપ અને કી ડાઉન બંને ઇવેન્ટ આમાં આવી જાય છે એક જ પ્રોગ્રામમાં. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ હતો એ પણ સેમ જ કોડિંગ છે એટલે હું એ નથી કરાવતો, જસ્ટ કલર ડિફરન્ટ કરાવડાવેલા હતા. નેક્સ્ટ વન આવશે ઇવેન્ટ ફોકસ અને બ્લર. ફોકસ ઇવેન્ટ તમારે કદાચ ફર્સ્ટ ટાઈમ હશે, ન ક્લિયર હોય તો હમણાં તમને ક્લિયર કરાવડાવી દઉં છું. The jQuery focus event occurs when an element gains focus. એટલે કે આપણે અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એમાં હું ક્લિક કરું છું. રાઈટ, એટલે કે અત્યારના કંટ્રોલ આપણું કર્સર જે છે કઈ જગ્યાએ છે, તો નેમના ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એમાં એનું કર્સર છે એટલે ત્યાં એનું ફોકસ છે. એવી રીતે આગળ હું ટેબ કી આપું છું તો અત્યારે ઈમેલ ઉપર એનું ફોકસ આવે છે. રાઈટ, હવે આ ટાઈમે જો શું થાય છે, ફરીથી હું રિલોડ કરાવડાવું છું પેજ. અત્યારે નેમ કંટ્રોલ ઉપર ફોકસ આવ્યું. રાઈટ, હવે અહીંથી ને ફોકસ ઈમેલ ઉપર જાય છે, પણ આપણું કર્સર જે છે ઈમેલ પર જાય છે. તો નેમમાંથી શું થશે, લેફ્ટ થશે તો એને કહેવાય છે બ્લર. HTML-માં પણ આ આવી ગયું છે, કદાચ ક્લિયર ન હોય તો રિપીટ કરું છું. જ્યારે કર્સર અહીંયા આવ્યું છે ત્યારે જ્યાં કર્સર છે ત્યાં એનું ફોકસ કહેવાય, અને જ્યાંથી કર્સર જાય છે અત્યારે આપણે નેમ પરથી કર્સર જશે અને ઈમેલ ઉપર આવશે, તો નેમ પરથી કર્સર જશે તો ત્યારે બ્લર ઇવેન્ટ ફાયર થશે. ઓકે, તો જ્યાંથી કર્સર જશે ત્યાં બ્લર ઇવેન્ટ ફાયર થશે. અહીંયા ફરીથી એક વખત એ જ રિપીટ કરું છું. The jQuery focus event occurs when an element gains focus. It is generated by a mouse click or by navigating to it. You can also use tab key. The focus method is often used together with blur method. Generally we can use it blur method. That is not compulsory we need to use blur method. Syntax $selector dot focus. ફોકસ પછી આગળ બ્રેકેટમાં કોડ હશે, ફંક્શન આપણે જે કોઈ અપ્લાય કરતા હોય, જે કોઈ ઇફેક્ટ આપતા હોય
Similarly, blur event. The jQuery blur event occurs when element loses focus. જ્યારે ફોકસ એનું જે છે એ લોસ થશે ત્યારે blur event fire થશે. It can be generated by via keyboard commands like tab key or mouse click anywhere on the page. Like આપણે અહીંયા anywhere on the page એટલે કે અહીંયા જ્યારે ફોકસ છે હવે હું બારે ક્લિક કરું છું તો પણ ત્યાં blur event fire થશે. The blur method is often used together with focus method. Syntax $sign in bracket selector આપણે જે તે tag id કે class selector use કરતા હોય dot blur અને બ્રેકેટમાં ત્યાર પછી એનો કોડ આવશે. હવે આપણે કોડિંગ એનું સમજીએ. પહેલા આપણે HTML નું આઉટપુટ લીધું છે એ આટલું છે. બોડી ટેગમાં નેમ અને ઈમેલ, ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ, નેમમાં ફૂલ નેમ અને ઈમેલ બે કંટ્રોલ છે એટલા માટે. એનું આઉટપુટ જે છે એ આપણને શો થાય છે અહીંયા કે બે ટેક્સ્ટ બોક્સ આવી જશે, નેમ અને ઈમેલ સામે ટેક્સ્ટ આવશે અને ત્યાં ટેક્સ્ટ બોક્સ આવશે. હવે કોડિંગ આપણે સમજીએ. ઇફેક્ટ તો જોઈ લીધી છે. $document.ready in bracket focus. Then input.focus function અને એમાં આપણે અહીંયા this પાસ કર્યું છે. જો અહીંયા બે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે રાઈટ, બે ઇનપુટ ટેગ આવે છે તો કયા ટેગમાં ઇફેક્ટ આપવી? તો this એટલે કરંટ જે વેલ્યુ પાસ થઈ હોય જે કરંટ ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય એના જ ઉપર ઇફેક્ટ આપવી. તો જે કરંટ ટેક્સ્ટ બોક્સ ઉપર કર્સર આવ્યું હશે this મેથડથી એ જ ટેક્સ્ટ બોક્સ સિલેક્ટ થશે અને એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર યેલો કર્યો છે આપણે. CSS ની ઇફેક્ટ છે તો .css મેથડ પાસ કરી શકીએ છીએ અહીંયા અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર તરીકે આપણે પાસ કરીએ છીએ યેલો. સિમિલરલી એવી રીતના બ્લર જ્યારે ઇવેન્ટ ફાયર થશે તો એના ઉપર ઈ જ કંટ્રોલ ઉપર ઇફેક્ટ આપવાની અને એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર જે છે આપણે અહીંયા ગ્રીન કર્યો છે. ઓકે, તો ક્યારે ઇફેક્ટ આપવી, શેના ઉપર ઇફેક્ટ એટલે કે ઇનપુટ જે આવશે ત્યારે એના ઉપર બ્લર ઇવેન્ટ ફાયર થાય ત્યારે અને શું ઇફેક્ટ આપવી તો એ આપણે અહીંયા ફંક્શનમાં બ્રેકેટમાં લખેલું છે કે this એટલે કે જે કરંટ ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય એના ઉપર CSS ની ઇફેક્ટ આપવી, કલર નહીં ગ્રીન કરવું કે યેલો કરવું. Now you can take a screenshot of this program. First screenshot. Scrolling. Second screenshot. Second screenshot માં બસ એટલું જ છે, બોડી અને HTML ટેગ ઓવર થાય છે. Okay. Next one, event. લોડ ઇવેન્ટ. જનરલી પેજ લોડ થતું હોય આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ જ છીએ. પેજ લોડિંગ થતું હોય, કોઈ કંટ્રોલ લોડ થતા હોય તો એ ટાઈમે એ ઇવેન્ટ ફાયર થશે. The load method is used to load a specific element. It attaches an event handler to load event. The load event occurs when a specific element is loaded. કોઈ particularly આપણે એલિમેન્ટ લોડ કરાવડાવવો હોય અને ત્યાર પછી એની ઉપર ઇફેક્ટ આપવી હોય ત્યારે આપણે આ ઇવેન્ટ યુઝ કરી શકીએ છીએ. It is generally used with a URL like image, script, frame or iframe and the window object. But not on some browsers, the load event did not trigger if the image is cached. આપણે સપોઝ કે ઇમેજની સાથે યુઝ કરવા જતા હોય લોડ ઇવેન્ટ તો ઘણી વખત એક પેજ આપણે રિપીટેડલી લોડ કરાવતા હોય તો એક મેમરીમાં કેશ મેમરીમાં સ્ટોર થઈ ગયું હોય ઓર એની મેમરીમાં સ્ટોર થઈ ગયું હોય છે, કેશ્ડ થઈ ગયું હોય છે તો એ ટાઈમે એ ઇવેન્ટ ફાયર થશે નહીં. એ ટાઈમે તમારે પેજ આખું બ્રાઉઝર જે છે એની હિસ્ટ્રી જે છે એ ક્લિયર કરી એની મેમરીને બધું ક્લિયર કરી અને ફરીથી એ તમે લોડ કરાવડાવો તો તમારે પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એની સિન્ટેક્સ શું છે? $selector.load in bracket function જે આપણે ફંક્શન કોલ કરાવડાવવા હોય ત્યાં આપણે પાસ કરશું. Now I am explaining program of load event. Here is load event. First HTML code, one image. I add one image here. Okay, one.jpg. jQuery ફોલ્ડરમાં જ છે, સેમ પાથ પર છે. સો SRC માં ડાયરેક્ટલી હું one.jpg લખીશ તો ચાલશે.
રિલેટિવ પાથ થશે આપણો. અલ્ટરમાં જસ્ટ આપ્યું છે ઇમેજ, એટલે કે એના ઉપર માઉસ લઈ જાય ત્યારે આપણને ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરશે. બોડી ટેગમાં આખી ઇમેજ, સ્ક્રોલ અને હાઇટ અને વિડ્થ આપી દઉં છું, અધરવાઇઝ ફૂલ સાઇઝ આવશે. હાઇટ હું આપી દઉં છું 300, વિડ્થ પણ આપી દઉં છું 300, રાઈટ. હવે પી ટેગમાં જસ્ટ નોટ ડાઉન કરીને એક બી ટેગ આપ્યું છે કે નોટ એટલું લખ્યું છે, અને સમ બ્રાઉઝર ઉપર on some browser the load event did not trigger if the image is cached, એટલે કે અમુક બ્રાઉઝર ઉપર એ વર્ક પ્રોપરલી નહીં કરે. ઓકે, હવે આપણે આઉટપુટ પહેલા જોઈએ. આપણે એક એલર્ટનો મેસેજ આપેલો છે, ઇમેજ લોડેડ એવો એક મેસેજ આપેલો છે, રાઈટ. એલર્ટ બોક્સ આપણે યુઝ કરી ગયા જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં, તો એ જ એલર્ટ બોક્સ છે અહીંયા. મેં ત્યારે જ તમને કીધું હતું કે આપણે HTML જાવાસ્ક્રિપ્ટ CSS નો યુઝ આગળ આવશે જ. તો અહીંયા હું લોડ ઉપર ક્લિક કરું છું, ઇમેજ લોડ થઈ જાય છે, અને ત્યાર પછી આપણને મેસેજ આવે છે ઇમેજ લોડેડ. ઓકે, તો આપણે જસ્ટ મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યો છે. હવે કેવી રીતના મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યો છે એ જોઈએ. ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રેડી, આખું ડોક્યુમેન્ટ લોડ થશે પછી કોલ થશે. બ્રેકેટમાં અહીંયા આપણે પાસ કરાવ્યું છે ઇમેજ, તો IMG ટેગ જે છે એ ટેગ યુઝ કર્યો છે. ડોટ લોડ ઇવેન્ટ છે, ઇન બ્રેકેટ આપણે ત્યાં ફંક્શન પાસ કર્યું છે. ફંક્શનમાં શું ઇફેક્ટ આપી છે કે એક મેસેજ આપવો છે એલર્ટમાં ઇમેજ લોડેડ. ઇમેજ જે છે એ લોડ થઈ ગઈ છે, રાઈટ. તો આપણે અહીંયા લોડ ઇવેન્ટનો આવી રીતે યુઝ કર્યો છે, અને એની ઇફેક્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે હું રિફ્રેશ કરાવડાવું છું. યસ, એક વખત કેશ થઈ ગઈ છે, એટલે મેં તમને હમણાં જ વાત કરી કે ઘણી વખત એ વર્ક નહીં કરે. ઇમેજ લોડેડ, રિફ્રેશ આપું છું ત્યારે ઇમેજ લોડ નથી, એલર્ટ મેસેજ નથી આવતો, કેમ કે ઇમેજ ઓલરેડી ત્યાં છે એટલા માટે. Now you can write down this program. You can take screenshot of this program. Okay. Next one is unload. Opposite to load, જ્યારે પેજ આપણે ક્લોઝ કરાવીએ, અનલોડ થતું હોય ત્યારે એ ઇવેન્ટ ફાયર થશે. The jQuery unload method is used to unload a specific element, or yes, we can also use for specific element. It attaches an event handler to unload event. The unload event is sent to the Windows element when the user navigates away from the page. An unload event is triggered if you click on a link which leads to leave the page. Like આપણા પેજ પર એક લિંક છે કે જેના ઉપર ક્લિક કરવાથી સેકન્ડ પેજ ઓપન થાય છે, તો એ ટાઈમે અનલોડ થશે. Or you can use the forward or backward button which is on the browser. Type a new URL in the address bar. Manually, if we are typing any other page, other address to open other page, close the browser window or reload the page. At that time, unload event will fire. Syntax $selector dot unload in bracket function. 16 નંબરનો એક પ્રોગ્રામ છે, આ છે unload. ઓકે, આ પ્રોગ્રામમાં અહીંયા આપણે ફાઇલ આપણી રાખી દઈએ છીએ. હવે આપણે અહીંયા એક એલર્ટ મેસેજ આપેલો છે કે જ્યારે અહીંયા એક લિંક લીધી છે એના ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે ગૂગલ પેજ ઓપન થશે, અને જ્યારે પેજ અનલોડ થતું હશે ત્યારે એમાં આપણે એક એલર્ટ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવડાવ્યો છે, જે અત્યારના ડિસ્પ્લે નહીં થઈ શકે કેમ કે ગૂગલ ક્રોમ કે મોટાભાગના બ્રાઉઝરમાં જ્યારે પેજ અનલોડ થતું હોય ત્યારે આપણે એલર્ટ મેસેજ કે કાંઈ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાવડાવતા હોય ત્યારે ડાયરેક્ટલી ડિસ્પ્લે નથી થતું. એના માટે થઈને થોડાક સેટિંગ્સ એના ચેન્જ કરવા પડે છે, જે આપણે અહીંયા ખાસ કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સો અહીંયા તમને પ્રોગ્રામ કહી દઉં છું, પણ એનો આઉટપુટ જે છે એ આપણને ત્યાં ડિસ્પ્લે થશે નહીં. આઈ મીન એલર્ટ મેસેજ જે છે એ કેટલો ડિસ્પ્લે થશે નહીં. ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રેડી, એમાં ફંક્શનમાં વિન્ડોઝ ડોટ અનલોડ, અને એમાં એલર્ટ મેથડ આપી છે કે જ્યારે વિન્ડોઝ અનલોડ થતું હોય ત્યારે
અહીંયા એલર્ટ ગુડ બાય આપણને મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે. આઉટપુટ આપણે ચેક કરીએ પણ એ ડિસ્પ્લે થશે નહીં. ક્લિક કરીએ છીએ એકચ્યુઅલી આ ટાઈમે ત્યાં પેજ આપણને ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ. અહીંયા આપણે આપી દઈએ http:// ગૂગલ પેજ ઓપન થઈ જશે. પણ અત્યારે પેજ અનલોડ થાય છે ત્યારે એના જે બાય ડિફોલ્ટ સેટિંગ્સ છે ક્રોમના બ્રાઉઝરના એ પ્રમાણે આપણને એલર્ટ બોક્સ ડિસ્પ્લે થઈ શકે નહીં. સો પ્રોગ્રામમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ બાકીના એના સેટિંગ્સ કરવા પડે બ્રાઉઝરના. ઓકે, અહીંયા આપણે આ પ્રોગ્રામ અનલોડનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. અનલોડ પછી આવે છે સ્ક્રોલ ઇવેન્ટ. The scroll event is an inbuilt method in jQuery which is used to user scroll in the specified elements. This method works for all scrollable elements and the browser windows. એટલે કે આપણે અત્યારના કે પાવર પોઈન્ટમાં અહીંયા સ્ક્રોલ બાર આપેલી છે લાસ્ટમાં, તમને સ્ક્રીન પર ક્લિયરલી દેખાતી હોય તો, ઓર અહીંયા પણ છે આ સ્ક્રોલ બાર આપેલી છે, રાઈટ? તો એનાથી આપણે સ્ક્રોલ કરી શકીએ છીએ સ્લાઇડ. એવી રીતના આઉટપુટમાં આપણને વેબ પેજ આખવું હશે તો એ પણ સ્ક્રોલ થઈ શકતું હોય, ઓર આપણે બીજા કોઈ કંટ્રોલ લીધેલા હોય, લાઈક લિસ્ટ બોક્સ લીધું છે, ફ્રેમ લીધેલી છે આમાં કે જે સ્ક્રોલ થઈ શકે છે, તો એ બધા સ્ક્રોલેબલ જે કોઈ કંટ્રોલ્સ હશે એ સ્ક્રોલ અહીંયા થઈ શકશે. એક પેલા પ્રોગ્રામ ઓપન કરી લઉં. આપણો જે પ્રોગ્રામ છે એમાં પેલા બોડી ટેગમાં કહી દઉં કે ડીઆઈવી ટેગમાં જસ્ટ આપણે આપણી કોલેજનું નેમ લખેલું છે, એટલે આપેલું છે એટલો મેસેજ કે વેલકમ ટુ એમવીએમ કોલેજ ઓફ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ આઈટી. મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ લખ્યું છે, ટેક્સ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હતી ત્યારે. હવે અહીંયાથી હું સ્ક્રોલ કરાવડાવું છું ત્યારે અહીંયા સ્ક્રોલ હેપન્ડ એવો એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થાય છે. જ્યારે પણ સ્ક્રોલ થશે ત્યારે આપણને એ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરશે. યસ, ઓફકોર્સ આવું કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ન કરવાનું, અધરવાઇઝ સ્ક્રોલ કરવા ટાઈમે આપણને એ કન્ટિન્યુઅસલી એલર્ટ બોક્સ આવી રાખશે અને પ્રોપરલી સ્ક્રોલ નહીં કરવા દે. પણ આ એક સમજવા માટે છે, એલર્ટ બોક્સ એટલા માટે આપ્યું કે તમે લોકો સમજી શકો. હવે કોડિંગ જોઈએ. ફર્સ્ટ સ્ક્રિપ્ટ ટેગ તો તમને ક્લિયર જ છે. સેકન્ડ સ્ક્રિપ્ટ ટેગ અને અહીંયા એક સ્ટાઇલ ટેગ લીધો છે, સીએસએસ છે. સીએસએસ આઈ થિંક સો કોઈ એક્સપ્લેન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બોર્ડર વિડ્થ ને હાઇટની સેટ કરાવડાવેલું છે અને જે ડીઆઈવી ટેગ માટે સેટ કરાવડાવેલું છે. હવે અહીંયા સ્ક્રિપ્ટ ટેગ એમાં ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રેડી એમાં ફંક્શન છે. હવે ડીઆઈવી ટેગ ઉપર ઇફેક્ટ આપવાની છે. ડીઆઈવી ટેગ આપણે ચેક કરવાનો છે, એના ઉપર સ્ક્રોલની ઇવેન્ટ ફાયર થાય ત્યારે આપણે ઇફેક્ટ આપવાની છે. ફંક્શન લખ્યું છે ને એમાં એલર્ટમાં સ્ક્રોલ હેપન્ડ એવો એક મેસેજ આપ્યો છે. તો ચેકિંગ કરે છે કઈ જગ્યાએ? ડીઆઈવી ટેગ ઉપર. એમાં જ્યારે સ્ક્રોલની ઇવેન્ટ ફાયર થશે ત્યારે એની ઇફેક્ટ આવશે, રાઈટ? જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે પણ સ્ક્રોલ થશે ત્યારે ઇવેન્ટ ફાયર થશે. Now you can write down this program. You can take screenshot of this program. Take first screenshot. Now I am scrolling. Take second screenshot. Now I am scrolling. Take third screenshot. Generally tag over થાય છે, body tag અને HTML tag એટલું જ છે. Okay, next one program. Next one event, resize event. The resize event occurs when the browser window changes its size. Like અત્યારના full screen છે તેમાંથી આપણે સ્ક્રીનની સાઇઝ ચેન્જ કરીએ છીએ, અગેન ચેન્જ થાય છે, અગેન ચેન્જ થાય છે. તો એવરી ટાઈમ જ્યારે રિસાઇઝ થશે એની વિન્ડો ત્યારે આપણે એ મેથડ કોલ કરાવડાવી શકીએ, ઇવેન્ટ કોલ કરાવડાવી શકીએ છીએ. The resize method triggers the resize event or attaches a functions to run when a resize event occurs. જ્યારે પણ રિસાઇઝ ઇવેન્ટ ઓકર થશે ત્યારે એની મેથડ જે છે એ કોલ થશે અને સિન્ટેક્સ $selector.resize. ઓકે, આપણે અહીંયા જોઈએ રિસાઇઝ ઉપર હું ક્લિક કરું છું
અત્યારના વિન્ડો એક વાર રિસાઇઝ થયેલી નથી. વિન્ડોઝ રિસાઇઝ 0 ટાઈમ્સ, રિસાઇઝ યોર બ્રાઉઝર વિન્ડો, આપણે એક મેસેજ આપેલો છે. 1 ટાઈમ રિસાઇઝ, હવે સેકન્ડ ટાઈમ જેટલી વખત એની સાઇઝ ચેન્જ થશે ત્યારે મૂવ થશે ત્યારે એની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવે, રાઈટ. જ્યારે પણ એની રિસાઇઝ થશે વિન્ડોની ત્યારે આપણને ત્યાં એક નંબર એવરી ટાઈમ એડ થતો જાય છે. કોડિંગ એક્સપ્લેન કરવું હવે. રિસાઇઝ ઓકે, અહીંયા તો આપણે પી ટેગ લીધેલો છે અને એમાં સ્પાન ટેગ લીધેલો છે. જેવી આવી રીતના સ્પાન ટેગ આગળના પ્રોગ્રામમાં આપણે લઈ ગયા છીએ, સો ફૂલી એક્સપ્લેન નથી કરતો સ્પાન ટેગ. અને રિસાઇઝ યોર બ્રાઉઝર વિન્ડો, એવો એક મેસેજ આપણે આપેલો છે પી ટેગમાં. હવે અહીંયા વેરિયેબલ x ઇક્વલ ટુ 0, ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રેડી ઇન બ્રેકેટ ફંક્શન, ફંક્શન ક્યારે વિન્ડો ડોટ રિસાઇઝ, રિસાઇઝની ઇવેન્ટ આપણે અહીંયા ફાયર કરાવડાવી છે. ક્યારે કે જ્યારે વિન્ડો ઉપર રિસાઇઝ થશે ત્યારે, એટલે કે આખી ફૂલ સ્ક્રીન જે આપણી વિન્ડો છે એના ઉપર રિસાઇઝ થશે ત્યારે શું ઇફેક્ટ આપવી છે, તો ફંક્શન એમાં સ્પાન ટેગ જે છે એની ટેક્સ્ટ x પ્લસ ઇક્વલ ટુ 1, એટલે જે લાસ્ટ વેલ્યુ હોય એમાં પ્લસ 1 કરી દેશે. અત્યારે આપણે 0 સ્ટોર કરાવડાવેલી છે, ડિસ્પ્લે ફર્સ્ટ ટાઈમ 0 થશે અને ત્યાર પછી x પ્લસ 1 થતું જશે અને એ વેલ્યુ ત્યાં ડિસ્પ્લે થશે. તો સ્પાન ટેગમાં ટેક્સ્ટ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવી, 1 ટાઈમ હશે તો 1 ટાઈમ, 2 ટાઈમ હશે તો 2 ટાઈમ એ રિસાઇઝ થઈ રાખશે. Now you can take screenshot of this program. Next one, event, change event. The change event occurs when the value of an element has been changed. જ્યારે પણ એલિમેન્ટની વેલ્યુ કોઈ પણ ચેન્જ થશે ત્યારે એ ચેન્જ ઇવેન્ટ ફાયર થશે. It will work only with input tag, text area tag or select elements that all are form tag. ફોર્મ ટેગમાં જે ઇનપુટ ટેગ, ટેક્સ્ટ એરિયા ટેગ અને સિલેક્ટ ટેગ આવે છે એની સાથે જ વર્ક કરે છે. The change method triggers the change event or attaches a functions to run when a change event occurs. Its syntax is $in bracket selector dot change event. ચેન્જ ઇવેન્ટનો પ્રોગ્રામ આઉટપુટ જે છે એ તમને શો કરી દો. પહેલા ચેન્જ, અહીંયા આપણને સિટીના નેમ ડિસ્પ્લે કરે છે. બાય ડિફોલ્ટ રાજકોટ સિલેક્ટેડ છે, અમદાવાદ જે હું સિલેક્ટ કરું છું એ સાથે આપણને ત્યાં મેસેજ ડિસ્પ્લે કરે છે. હું વેલ્યુ સિલેક્ટ કરું છું ત્યારે આઈ મીન એના ઉપર માઉસ રાખું છું ત્યારે એની કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી, પણ જ્યારે હું વેલ્યુ સિલેક્ટ કરું છું ત્યારે જ એ કોલ થશે, રાઈટ. આપણે જોઈએ એનું કોડિંગ. પહેલા આપણે HTML કોડિંગ જોઈ લઈએ. બોડી ટેગમાં આપણે સિલેક્ટ ટેગ લીધો છે, એનું IDSE રાખ્યું છે, ધ્યાન રાખજો IDSE રાખ્યું છે. અને અહીંયા આપણે સિટી નેમ છે, સો સિટી, અને અહીંયા એસી રાખેલું છે આઈડી. ત્યાર પછી ઓપ્શન્સમાં બધા સિટીના નેમ આપણે સેટ કરાવડાવ્યા છે. દેન div ટેગમાં ID ઇક્વલ ટુ LOC આપેલું છે કે જ્યાં આપણે વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું. કે અહીંયા આ જે લીધું છે એ શેના માટે લીધું છે, વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવા માટે. આ જે લીધું છે એ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરાવવા માટે થઈને. અહીંયા આપણો સ્ક્રિપ્ટ ટેગ સ્ટાર્ટ થાય છે. આ જે છે એ કોડિંગ બોડી ટેગનો છે, મેઇન આપણું જે ડ્રોપ ડાઉન છે આપણું એના માટેનું. બાકી એ સિવાય સ્ક્રિપ્ટ ટેગ તો તમને ખ્યાલ જ છે. અને સ્ટાઇલ ટેગ જે છે એનો div ટેગનો કલર આપણે રેડ કરાવવા માટે થઈને સ્ટાઇલ ટેગ લીધેલો છે. હવે જે સાચો કોડિંગ છે જાવા jQueryનો એ આપણે અહીંયા જોઈએ. સ્ક્રિપ્ટ ટેગમાં ડોલર અને અહીંયા આપણે પાસ કરાવડાવ્યું છે સિલેક્ટ, એટલે કે કયા ટેગ ઉપર એની ઇફેક્ટ આવશે ત્યારે લેવાની છે. આપણે સિલેક્ટ ટેગ ઉપર કાંઈ પણ વેલ્યુ ચેન્જ થાય, આપણી ચેન્જ ઇવેન્ટ છે કે એના ઉપર ઇફેક્ટ આપીએ છીએ, સિલેક્ટ ટેગ ઉપર આપીએ છીએ, જે આપણો સિલેક્ટ ટેગ એના ઉપર ચેન્જ ઇવેન્ટ ફાયર થાય ત્યારે આપણે ઇફેક્ટ આપશું. શું ઇફેક્ટ આપશું, તો ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. આપણે આઈડી સિલેક્ટ કરાવડાવીએ છીએ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, અને એમાં આઈડી આપેલું છે LOC ડોટ લોકેશન આપણે આપેલું છે કે જ્યાં વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. શું, તો ડોટ ઇનર HTML ઇક્વલ ટુ યુ સિલેક્ટેડ, અને વેલ્યુ કઈ, તો ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, અને એની જે વેલ્યુ હશે SE ની વેલ્યુ
એ વેલ્યુ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ આપણે ત્યાં પાસ કરીએ છીએ. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, સિલેક્ટ ટેગ ઉપર જ્યારે ચેન્જ ઇવેન્ટ ફાયર થાય ત્યારે શું ઇફેક્ટ આપવી છે, તો પહેલા તો લોકેશન સિલેક્ટ કરી કઈ જગ્યાએ આપણે ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે, તો એના માટે થઈને એ લોકેશન લીધું. ઇનર HTML ઇક્વલ ટુ આપણે ટેક્સ્ટ ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે યુ સિલેક્ટેડ, અને વેલ્યુ જે છે એ સિલેક્ટ ટેગ જે છે એમાંથી ને આવશે, તો જે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરેલી હશે એ આવશે, તો આપણે એ ત્યાં પાસ કરાવડાવી છે, જેનું આઉટપુટ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. સપોઝ કે અહીંયા રાજકોટ સિલેક્ટ કરું છું તો એ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે. મુંબઈ સિલેક્ટ કરું છું, બરોડા સિલેક્ટ કરું છું, તો જે વેલ્યુ આપણે સિલેક્ટ કરાવડાવેલી હશે એ આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરશે. Now you can take screenshot of this program. Get element by ID કદાચ તમને ક્લિયર ન હોય તો કહી દઉં કે વેલ્યુ જે અહીંયા ID થ્રુ ગેટ કરાવડાવી હોય ત્યારે આપણે get element by ID યુઝ કરીએ છીએ. એની વેલ્યુ આપણે ત્યાં પાસ કરાવડાવી છે ક્વેરીમાં. Now I am scrolling. Take second screenshot. ઓકે, અહીંયા આપણી બધી ઇવેન્ટ્સ જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે અને આપણે વિડીયો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બે ટોપિક બાકી છે જે ઇફેક્ટ્સ અને મેથડના છે, જે કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.